Well, we've started the series called I Will Send Rain. నేను వర్షమును కురిపింపబోచున్నాను అన్న సిరీస్ ని మనం ఆరంభించి ఉన్నాము. And we have started on the first part of it, which says God is my only source. దానిలో మొదటి భాగమును మనం ఆరంభించి ఉన్నాము. దేవుడే నాకు నా ఏకైక ఆధారమని. Let's pray. ప్రార్థించుకుందాం. Our Heavenly Father, I pray that you would open our eyes to see and our ears to hear what the Spirit of the Lord has to say from your word. I pray for revelation to flow in this house unhindered and unchecked. And I pray that every one of us will be a people that know how to walk in the ways of God and be blessed. In Jesus' name we pray. Amen. And everybody said? Amen. Amen. All right, 1 Kings chapter 17 verse 1 reads like this. మొదటి రాజుల గ్రంథం 17వ అధ్యాయం మొదటి వచనము. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew or rain, nor rain these years, but according to my word. 17వ అధ్యాయం మొదటి వచనము. అంతటి గిలాదు కాపరస్తుల సంబంధియును తిష్బీయుడైన ఏలియా ఆహాబునొద్దకు వచ్చి, ఎవని సన్నిధిని నేను నిలబడి ఉన్నానో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు నా మాట ప్రకారము గాక ఈ సంవత్సరములలో మంచైనను వర్షమైనను పడదని ప్రకటించెను. Now Elijah is the prophet of God who is declaring the word of God to Ahab and to the nation. ఏలియా దేవుని ప్రవక్త అయ్యుండి ఆహాబుకు ఆ దేశమునకు ఒక మాటను విడుదల చేస్తున్నాడు. It was not an encouraging word. అది ప్రోత్సాహం కలిగించే మాట కాదు. It was a kind of a judgmental word. అది ఒక తీర్పు తీర్చే మాటగా And he కనబడుతున్నది. said, there shall be no rain nor dew మంచైనను వర్షమైనను కురువదు అంటున్నాడు. until according to my word. నా మాట చొప్పున గాక. So the famine was proclaimed according to the guidance of God and the instruction of God by the prophet of God. కాబట్టి దేవుని ఉపదేశము ద్వారా దేవుని ప్రవక్త ద్వారా ఇక్కడ ఒక మాట విడుదల చేయబడింది. So కరువు. famine was inevitable. కాబట్టి కరువు అక్కడ ఖచ్చితంగా కనబడుతున్నది. Now understand this. అర్థం చేసుకోండి. During that season of famine, ఆ కరువు కాలంలో the Lord, which lasted for 3.5 years, అది 3 నుండి 3.5 సంవత్సరాల వరకు the ఉన్నది. Lord made provision for Elijah his servant. ప్రభువు తన సేవకుడైన ఏలియాకు తన అవసరములు We తీర్చగలిగాడు. also read that he provided for a widow in Zarephath. సారెఫతు పట్టణంలో విధవరాలికి కూడా సమకూర్చాడు దేవుడు. So I want to remind you this morning కాబట్టి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుడు. that God's people are always on the mind of God. దేవుని ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని మనసులో No ఉన్నారు. matter what happens to the circumstances around you, మన చుట్టూన పరిస్థితులకు ఏమి జరిగినను God knows how to protect you from every negative circumstance. ప్రతికూలమైన ప్రతి పరిస్థితి నుండి దేవుడిని ఎలా కాపాడాలో దేవుడికి తెలుసు. I don't know how many of you are keeping abreast with what is happening around us. మరి మన చుట్టూ జరుగుతున్న ఆ పరిస్థితులు ఎంతమందికి తెలుసో తెలియదో నాకు తెలియదు కానీ But the great financial experts in the world మరి ఆ లోకంలో పెద్ద పెద్ద ఆర్థిక గురువులు ఉన్నారని వారు అంటున్నారు. are predicting bad days ahead. వారు అంటున్నారు చెడు దినాలు రాబోతున్నాయి అంటున్నారు. Many of them, even on Wall Street, అనేక మంది వాల్ స్ట్రీట్ లో కూడా are saying, and it may be or may not be, ఇది జరగవచ్చును జరగకపోవచ్చును అంటున్నారు. that this year will be worse than 2008. ఈ సంవత్సరము 2008 కంటే ఘోరంగా ఉండబోతున్నది But అంటున్నారు. praise God, కానీ దేవునికి స్తోత్రం. God has said, I will send rain. దేవుడు అంటున్నాడు నేను వర్షమును కురిపింపబోచున్నాను అంటున్నాడు. ఆమేన్. I want to remind you something. మీకు ఒక విషయం No జ్ఞాపకం matter చేస్తాను. what happens around you నీ చుట్టూ ఏమి and సంభవిస్తున్నదో, how the economies of the world fluctuate, ఈ దేశంలో ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎలా పడిపోతున్నాయో, God does not depend on the Babylonian system to bless you. దేవుడు నిన్ను దీవించడానికి బబులోను సంబంధమైన ఒక వ్యవస్థపై ఆధారపడడు. What we need to understand మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన is విషయం ఏంటంటే to live a life where we are detaching from the Babylonian system and connecting to the kingdom of God system. బబులోను వ్యవస్థ నుండి మనల్ని మనం వేరు చేసుకొని దేవుని రాజ్య వ్యవస్థకు మనం అనుసంధానము చేసుకొని నడుచుకోవడం When we are ముఖ్యం. not under the influence of the Babylonian system, మరి బబులోను వ్యవస్థ ప్రభావంలో మనం లేనప్పుడు, when we are not connected to that system ఆ వ్యవస్థతో మనము or అనుసంధానమై లేనప్పుడు, dependent on that system, దానిపై ఆధారపడి we లేనప్పుడు don't have to worry, మనం చింతించవలసిన అవసరం లేదు. because God is our only source ఎందుకంటే దేవుడే మన ఏకైక and ఆధారమై ఉన్నాడు. God is our provider. దేవుడే మన సమకూర్చువాడై ఉన్నాడు. Not మనకు the economies of the nation, ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలు not కావు, the governments of the nation, లేదా ఈ దేశంలో ఒక ప్రభుత్వం not కాదు, the circumstances we live in. లేదా మనం జీవిస్తున్న పరిస్థితులు కావు. Despite of all the negative things that can happen, జరుగుతున్న ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ God has the ability to take care of his children. తన పిల్లలను పట్టించుకునే సామర్థ్యము దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. And if you believe that, shout amen. నమ్మిన వారు గట్టిగా ఆమేన్ చెప్పండి So ఒకసారి. we said God is my provider. కాబట్టి అని అంటున్నాడు దేవుడే నా అవసరమును Can you సమకూర్చువాడు. say that? God is my provider. God is my provider. Say it one more time. God is my provider. Now he is our only source. ఆయనే మన ఏకైక ఆధారము. Can you say that? God is my only source.
Say it again. God is my only source. So even if you're fired from your job, కాబట్టి నీ ఉద్యోగం నుండి నేను తీసివేసినను, don't worry, భయపడకు. because God has a way of meeting your needs, ఎందుకంటే నీ అవసరములు తీర్చే మార్గం దేవుడు or కలిగి ఉన్నాడు. providing another job, లేదా మరో ఉద్యోగాన్ని నీకు or ఇస్తాడు, showing another way by which you can succeed. లేదా విజయం పొందడానికి మరో మార్గం నీకు చూపించగలడు. But if you let worry take over, కానీ చింతనిలోనికి రావడానికి you will not అనుమతిస్తే be able to see the hand of God or see what God has prepared for you. మరి దేవుడు నీ కొరకు సిద్ధపరిచినది నువ్వు చూడలేకపోతూ ఉంటావు. He provides even during famine. కరువులో కూడా దేవుడు నీకు So no సమకూర్చగలడు. matter what is happening, కాబట్టి ఏమి జరుగుతున్నది, God is able to provide. దేవుడు సమకూర్చగలిగిన వాడై ఉన్నాడు. This morning I'm speaking to those of you that are going through a very difficult time financially. ఈ ఉదయం ఆర్థికంగా చాలా కఠిన పరిస్థితుల్లో ఎదుర్కొంటున్న వారి గురించి Some of you మాట్లాడుతున్నాను. may not have a job, మీలో ఉద్యోగం లేకపోవచ్చు, or some of you may not be bringing in enough to meet all your needs. లేదా మీ అవసరం తీర్చుకోవడానికి చాలినంత డబ్బు లేకపోవచ్చును. Don't blame people. ప్రజలను నిందించకు, Don't blame the government. ఈ ప్రభుత్వాలను Don't నిందించకు, look at them as your source. వారిని మీ ఆధారంగా చూసుకోకు. Make God your source కానీ దేవుణ్ణి నీ ఆధారంగా and చేసుకో. walk according to His word. ఆయన వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకో. God will cause supernaturally the resources to come to you. సహజాతీతంగా నీ అవసరములు తీర్చేలా దేవుడు కార్యములు చేయగలడు. Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా, I said shout hallelujah. హల్లెలూయా. One more time, hallelujah. See, God is my provider, దేవుడే నా అవసరములు తీర్చువాడై and ఉన్నాడు. He will provide. ఆయన నాకు If I సమకూరుస్తాడు. believe He will provide. ఆయన నాకు సమకూర్చగలని నమ్మితే, Not just thinking maybe He will, maybe He won't. బహుశా చేస్తాడు చేయకపోవచ్చు అని He చెప్పడం కాదు, will provide. కానీ ఆయన చేస్తాడు ఖచ్చితంగా. Every need in your life will be met. నీ జీవితంలో ప్రతి అవసరము తీర్చబడును. I'm speaking to somebody this morning that is struggling, ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాండి, ఇబ్బందులు You పడుతున్నాడు, have a ఆర్థిక వ్యవస్థ. job, నీకు ఉద్యోగం ఉన్నది, but you're struggling to meet the ends. కానీ నీ అవసరం తీర్చుకోవడానికి కష్టపడుతున్నావు. This morning the word for you ఈ is ఉదయం నీ కొరకు మాట God ఏంటంటే, is well able దేవుడు సమర్థుడు, and God will meet your need. దేవుడు నీ అవసరం తీరుస్తాడు. Shout hallelujah if you believe me. హల్లెలూయా. Now, God provides. దేవుడు సమకూరుస్తాడు. Why will He provide? మరి ఎందుకు సమకూరుస్తాడు? Because of the relationship we have with Him. మనం ఆయనతో కలిగి ఉన్న సంబంధమును Our బట్టి. relationship, I reminded you, is a covenant-based relationship. మీకు జ్ఞాపకం చేశాను, మన సంబంధము నిబంధన సంబంధమైనది In దేవుడితో. the covenant, నిబంధనలో we have a right to everything that God has. దేవుడు కలిగి ఉన్న సమస్తముపై మనం అధికారం కలిగి That's ఉన్నాము. why we are called heirs హక్కు కలిగి ఉన్నాం. అందుకే మనము and joint heirs with Christ. మనము వారసులము, సహవారసులుగా An క్రీస్తుతో heir పిలువబడుతున్నాము. is someone that has a legal right to the inheritance. ఒక వారసుడు ఎవడనగా ఆ స్వాస్థ్యముపై చట్టబద్ధమైన హక్కు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి అయి And ఉన్నాడు. the Bible calls you and I a joint heir with Christ. బైబిల్ నిన్ను నన్ను క్రీస్తుతో సహవారసులుగా So పిలుస్తున్నది. because of the covenant we have with God, కాబట్టి దేవునితో మనం కలిగి ఉన్న ఆ నిబంధనను బట్టి everything He has belongs to us. ఆయనకు చెందిన సమస్తము మనకు And చెందినది. everything you and I have నీవు నేను కలిగి ఉన్నది సమస్తము belong to God. దేవునికి చెందినది. That means my life అంటే నా జీవితము, and everything that God has given me. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సమస్తము. This morning I want to remind you, ఈ ఉదయం మీకు జ్ఞాపకం you are చేస్తున్నాను, bought with a price. మీరు ఒక వెల పెట్టి కొనబడి ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. You are not your own. మీరు మీ సొంత వారు కాదండి. Jesus paid the price with His blood. తన రక్తముతో యేసుక్రీస్తు వారు ఆ So వెలను He has కట్టారు. every right over your life and my life. కాబట్టి నీ జీవితంపై నా జీవితంపై ప్రతి హక్కు ఆయన He కలిగి can ఉన్నాడు. call you into His work. ఆయన తన పనిలోకి తను He can పిలవగలడు. call you into something else. మరో విషయంలోకి He పిలవగలడు. can నేను call you into serving Him here or anywhere else. ఇక్కడ కానీ మరెక్కడో మిమ్మల్ని సేవ చేయడానికి He has పిలవగలడు. a right to guide, direct your steps. నీ మార్గమును నిర్దేశించడానికి ఆయన హక్కు కలిగి ఉన్నాడు. So when we want to utilize our covenantal rights, కాబట్టి ఈ నిబంధనలో ఉన్న హక్కులు మనము వాడుకోవాలంటే remember that God also has rights over your life. గుర్తుంచుకోండి స్నేహితులారా, దేవుడు కూడా నీ జీవితంపై హక్కు కలిగి ఉన్నాడు. But according to these rights, కానీ ఈ హక్కులను అనుసరించి God said దేవుడు అంటున్నాడు, that He will provide for us. ఆయన మన అవసరములు In తీరుస్తానంటున్నాడు. Philippians 4:19, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ He said, అధ్యాయం but 19వ my వచనంలో, God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. కాగా నా దేవుడు క్రీస్తు యేసునందు తన మహిమైశ్వర్యము చొప్పున నీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును అంటున్నాడు. So He promises according to the covenant, all your needs shall be met. కాబట్టి నిబంధన చొప్పున, నిబంధన ప్రకారము ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, నీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును అని. And in Psalm 37:19, that in the days of famine
you shall be fulfilled. 37వ కీర్తన 19వ వచనంలో ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, కరువు దినములలో కూడా నీవు తృప్తిపరచబడదువు. So as a child of God, ఒక దేవుని బిడ్డగా we should not be perturbed or disturbed by our circumstances. మన పరిస్థితులను బట్టి కలత చెందకూడదు, విస్మయం ఉండకూడదు. Whatever happens, ఏమి జరిగినను our God will never let us go. మన దేవుడు మనల్ని ఎన్నడూ విడువడు. He will always hold us by his hand. ఆయన ఎన్నడూ తన చేయితో మనల్ని పట్టుకొని Even though ఉంటాడు. you walk through the valley of the shadow of death, I will not fear, he said. నువ్వు గాఢంధకార లోయలను నడిచినను నువ్వు భయపడను అంటున్నాడు కీర్తనకారుడు. You might go through the waters, but you will not drown. నువ్వు నీళ్ల గుండా వెళ్ళగలవు కానీ మునిగిపోవు. You may go through the fire, but you will not burn. అగ్ని గుండా వెళ్ళవచ్చు కానీ కాల్చబడవు. Because God is by your side. ఎందుకంటే దేవుడు నీ పక్కన And he ఉన్నాడు. will lead you through to come out without any problem. ఎటువంటి సమస్య లేకుండా, గాయం లేకుండా నిన్ను బయటికి తీసుకొని రాగలడు. Somebody say amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. But to enjoy his divine blessing అయితే మరి ఆ దైవికమైన ఆశీర్వాదమును and అనుభవించాలంటే, divine supplies, దైవికమైన సమకూర్పును I said we have to comply మనము with his instruction ఆయన ఉపదేశములు చొప్పున and నడుచుకోవాలి, walk in obedience. విధేయతతో So నడుచుకోవాలి. these are two important things we have got to look at. కాబట్టి మనం చూడవలసిన రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. One, instructions. ఒకటిది ఉపదేశములు, And number two is obedience. రెండవది విధేయత. Now I said నేను చెప్పాను that we need to be a people that not only know how to talk to God, దేవునితో ఎలా మాట్లాడము నేర్చుకోవడం మాత్రమే but కాదు, కానీ also hear God. ఆయన నుండి వినేవారుగా కూడా ఉండాలి మనము. Say amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. So every one of us needs to understand మనలో ప్రతి ఒక్కరి మీద అర్థం చేసుకోవాలి, that prayer is incomplete if you don't wait on him to let him speak to you. ఆయన నీతో మాట్లాడడానికి అనుమతినిస్తేనే తప్ప నీ ప్రార్థన సంపూర్తి కాదు. Now, వినండి, do you believe I'm your pastor? నేను మీ కాపరిని మీరు నమ్ముతున్నారా? Do you? All right. I'm going to give you some instruction today. మీకు ఒక ఉపదేశం ఇస్తానండి, And I want you to do this. ఇది మీరు చేయాలి. Every one of you మీలో ప్రతి ఒక్కరు is going to get a small notebook ఒక చిన్న నోట్బుక్ కొనుక్కోవాలి. and write on it my prayer journal. దానిపై ఇలా రాయండి, నా ప్రేయర్ జర్నల్ అని రాయండి. Right? Prayer journal. ప్రేయర్ జర్నల్ అని రాయండి. Is everybody listening? వింటున్నారా? And every day ప్రతిరోజు you go to prayer. ప్రార్థనకు వెళ్ళినప్పుడు Wait on the Lord after you've prayed. మీరు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత Or while దేవుని కొరకు reading వేచి the ఉండండి. Bible. బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు Whatever you sense as God inspiring you, దేవుడు నీకు ప్రేరేపణ కలిగిస్తున్నాడు అని ఏమనిపించినాను start writing it down. అది రాయడం మొదలు పెట్టండి. Initially, మొట్టమొదట you might struggle. కొద్దిగా But if ప్రయాసపడవచ్చు, you will make this a daily habit, కానీ అది అనుదిన చర్యగా నువ్వు చేస్తే very soon you will be able to recognize the voice of God. త్వరలోనే దేవుని యొక్క స్వరమును గుర్తించగలవు. In the first service, మొదటి ఆరాధనలో I told every one of them అందరికీ చెప్పాను, to bring their notebook and show it to me next Sunday. వచ్చే ఆదివారము వారి యొక్క నోట్బుక్ తెచ్చి నాకు చూపించాలని చెప్పాను. Can I ask you to do the same? అదే చేయొచ్చా? Will you show me your notebook next week? వచ్చే వారం నీ పుస్తకం చూపిస్తావా? Don't go and buy on Saturday night. శనివారం రాత్రి కొనుక్కోకండి Buy దయచేసి. tomorrow రేపే కొనుక్కోండి or tonight. లేదా ఈ రాత్రి. And start entering your journal from tomorrow. రేపటి నుండే దేవుడు మీతో చెప్పిన మాటలు So రాయండి. next Sunday, వచ్చే ఆదివారం you should have at least 6 entries into it. కనీసం ఆరు పేపర్లు రాసి ఉండాలండి మీరు. Now, entries, just not pages, but some, whatever the Lord has said. దేవుడు Okay? చెప్పినవి 6 It could విషయాలు be రాసి one ఉండాలి. word. ఒక మాట It కావచ్చు, could be a sentence. లేదా ఒక It వాక్యం could be a కావచ్చు, paragraph. లేదా ఒక పారాగ్రాఫ్ It's కావచ్చు. between you and God. You don't have to show it to anybody. అది నీకు నీ దేవుని మధ్యలో ఎవరికి చూపించాల్సిన This is అవసరం లేదు. developing a discipline to hear the voice of God. దేవుని స్వరము వినడానికి ఒక క్రమశిక్షణ కలిగి When we పెంచుకుంటున్నావుగా talk ఉంటుంది. about the voice of God, దేవుని స్వరం గురించి మనం విన్నప్పుడు you have to understand మనం మాట్లాడినప్పుడు ఇది అర్థం that it is చేసుకోవాలి. not necessarily an audible voice. చాలా సార్లు చెవికి వినబడే స్వరంగా ఉండకపోవచ్చు. It is very different. చాలా వ్యత్యాసం అండి. So, God willing, దేవుడి చిత్తమైతే after this series is over, ఇది ముగించిన we will తర్వాత do a short series on the voice of God దేవుని స్వరము గురించి మనం ఒక The చిన్న inward సిరీస్ witness ఆరంభించబోతున్నాము. అంతరంగ and సాక్ష్యము, the voice of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ స్వరము కూడా. We will do a series on that so we can begin to develop our internal ear to hear and grasp what God is saying. దేవుడు చెప్పే మాటలు వినడానికి మన అంతరంగపు చెవిని మనము పెంపొందించుకోవడానికి ఒక సిరీస్ ఆరంభిస్తాను నేను. All right, because listen to me, people of ఎందుకంటే God, వినండి దేవుని బిడ్డలారా, that without listening to Him, ఆయనను వినకుండా you will not know what exactly to do. ఏమి చేయాలో నిజంగా నాకు And తెలియదు. most people are stuck not because they don't pray, అనేక మంది ప్రార్థన చేయట్లేదు కాబట్టి ఇరుక్కుపోలేదండి, but they're not waiting to hear.
కానీ ఆ స్వరము వినడానికి వేచి See, ఉండట్లేదు. there are many people that pray much, అనేక మంది అధికంగా ప్రార్థిస్తారు, and yet there is no fruit in their life. అయినను వారి జీవితంలో ఎటువంటి ఫలితం ఉండదు. The reason is కారణం ఏంటంటే not because they're not praying. వారు ప్రార్థన They చేయట్లేదని are కాదు, praying ప్రార్థిస్తున్నారు an incomplete prayer. కానీ సంపూర్తిగా లేని Where ప్రార్థనలు they are ప్రార్థిస్తున్నారు. talking, వారు but మాట్లాడుతున్నారు they're not allowing or giving time for God to speak to కానీ them. దేవుడు వారితో తిరిగి మాట్లాడే సమయాన్ని వారు ఇవ్వట్లేదు. So we need to develop an ear to hear what God has to say. కాబట్టి దేవుడు చెప్పే మాటలు వినే చెవిని మనం కలిగి ఉండాలి స్నేహితులారా. Only when you can hear God, దేవుణ్ణి వినినప్పుడు మాత్రమే you can receive instruction. నువ్వు ఆ ఉపదేశమును పొందుకోగలవు. Now, I spent quite a bit of time talking about instruction. ఈ యొక్క ఉపదేశము లేదా సూచన గురించి చాలా If సమయం you గడిపాను. missed that, I would encourage you to get the CDs or the tapes and listen to them. అది వినకపోయి ఉంటే సీడీలు కానీ టేపులు కానీ తీసుకొని మీరు So వినాల్సిందిగా this morning we కోరుతున్నాము. want to move into the section of obedience. ఈ ఉదయం విధేయతలోకి మనం వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. Obeying the instructions of the Lord దేవుడిచ్చిన ఉపదేశములకు విధేయత చూపించడము is the key to your answers. నీ సమాధానములకు తాళపు చెవి ఉన్నది. Obeying the instructions of the Lord is the key to your answers. దేవుడిచ్చి ఉపదేశములకు మీరు విధేయత చూపించినప్పుడు అదే మీ సమాధానాలకు తాళపు చెవి ఉన్నది. It is not enough to hear his instructions. ఆయన ఉపదేశములు వినడం మాత్రమే సరిపోదు, It is imperative to obey. వాటికి విధేయత చూపించడం ప్రాముఖ్యము. Obedience to his instructions ఆయన ఉపదేశములకు విధేయత is చూపించడం what causes your miracle to manifest. నీ అద్భుతము జరిగేలా చేస్తుంది. If you go to the book of Matthew chapter 7, మన మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయానికి మన బైబిల్ you will తెరుచుకుంటే read in a portion where Jesus is talking about two people. యేసుక్రీస్తు వారు ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం And చూడగలము. said both of them heard the word. ఇద్దరు కూడా వాక్యమును విన్నారు. But one guy went and built his house on the sand. ఒక వ్యక్తి తన ఇల్లును ఇసుక మీద కట్టుకున్నాడు. And the other guy went and built on a foundation of stone. మరో వ్యక్తి తన ఇంటిని ఒక బండపై కట్టుకున్నాడు. Now there came a storm ఒక తుఫాను వచ్చింది, and a flood తుఫాను and వచ్చినది, beat vehemently on the houses. ఆ యొక్క ఇళ్లను కొట్టడం జరిగింది. That means both of them had the same attack. అంటే ఇద్దరికి అదే దాడి కలిగినది. Both of them were attacked by the enemy. ఇద్దరు కూడా అపవాది చేత దాడి The చేయబడుతున్నారు. storm came against both of them. ఆ తుఫాను ఇద్దరికి వ్యతిరేకంగా But వస్తున్నది. Jesus said, కానీ యేసు the అంటున్నాడు, guy who built his house on the sand, ఏ వ్యక్తి అయితే ఆ ఇసుకపై his కట్టుకున్నాడో house తన ఇల్లును, collapsed. తన ఇల్లు కూలిపోయినది. but the guy that built his house on the rock, కానీ ఎవరైతే బండపై కట్టుకున్నారో his తన ఇల్లును, house remained strong. ఆయన నిల్లు నిలబడి ఉన్నది. He said, what is the difference? మరి వ్యత్యాసం ఏమిటి అన్నాడు. Both of them went to the same church. ఇద్దరు అదే సంఘానికి వెళ్ళారు. Both of them heard the same preacher. ఇద్దరు అదే ప్రసంగికుడిని విన్నారు. Both of them had the same Bible. ఇద్దరు అదే బైబిల్ కలిగి But ఉన్నారు. one guy, కానీ ఒక వ్యక్తి after listening, విన్న తర్వాత said, wow, that was great preaching. చాలా గొప్ప ప్రసంగం And అండి he అన్నాడు. never did anything about it. దాని గురించి ఏమీ చేయలేదు. But మరి the other guy, ఇంకో వ్యక్తి he listened వాక్యం విన్నాడు. and he said, that's great. చాలా గొప్ప విషయం, I'm going to apply this in my life. ఈ వాక్యం నా జీవితంలో అన్వయించుకుంటాను He అన్నాడు. received instruction ఆయన ఉపదేశమును and పొందుకున్నాడు. he acted on the instruction. ఆ ఉపదేశంపై కార్యము చేశాడు. See, once he acted on the instruction, ఆ ఉపదేశం ఒకపై క్రియ చేయగానే he became very strong in the foundation. అయితే ఆ పునాదిలో గొప్ప బలము కలిగి So no ఉన్నాడు ఆయన. matter how strong the storm was కాబట్టి ఆ తుఫాను ఎంత బలమైనదిగా ఉన్నప్పటికీ, and how vehemently it beat upon the house, అది ఎంత వేగంగా వచ్చినప్పటికీ, it could not shake his house that was built on the stone. కానీ బండపై కట్టిన ఆ ఇల్లును కదిలించలేకపోయింది. If you go into the epistles, మరి ఈ పత్రికలకు this వెళ్తే is what the Bible says. బైబిల్ ఇలా చెప్తుంది పత్రికల్లో, If you're only a hearer మీరు వినువారుగా ఉండి and not a doer of the word, వాక్యమును చేయవారుగా you will లేకపోతే deceive yourself. నిన్ను నువ్వు మోసపుచ్చుకుంటున్నావు. And I believe there are too many people who are deceived in the church today. ఈ రోజుల్లో అనేక మంది సంఘంలో మోసపుచ్చబడుతున్నారని నేను They నమ్ముతున్నాను. know but they don't act. వారికి తెలుసు కానీ క్రియ They know చేయట్లేదు. but they don't do. వారికి తెలుసు కానీ చేయట్లేదు. వారు When God speaks, దేవుడు He పలికినప్పుడు expects us to act on it. మనము దానిపై క్రియ చేయాలని దేవుడు If you కోరుతున్నాడు. don't act on what He says, ఆయన చెప్పిన మాటలపైన క్రియ He will చేయకపోతే stop communicating. నీతో మాట్లాడడం ఆపివేస్తాడు. Because He doesn't like to talk to rebellious people. ఎందుకంటే తిరుగుబాటు చేసే వారితో మాట్లాడడం ఆయన ఇష్టపడడు. Can I hear an amen? ఆమేన్. Say it again, amen. So obedience to His instruction కాబట్టి ఆయన ఉపదేశములకు మీరు చూపించే is విధేయత what causes your miracle to manifest. నీ అద్భుతము జరిగేలా చేస్తుంది. Now go to Deuteronomy chapter 28, please. ద్వితీయోపదేశకాండము 28వ అధ్యాయానికి మన బైబిల్ తెరుచుకుందామండి. Praise God. If you're there, say amen. Come on, Deuteronomy chapter 28, ద్వితీయోపదేశకాండము 28వ అధ్యాయము verse 1. మొదటి వచనము. And it shall come to pass if, everybody say if. Say it again, if. You know what that means? దాని యొక్క అర్థం ఏంటో తెలుసా? There is a condition now. ఒక షరతు ఉన్నది ఇక్కడ. If means there is a condition that you and I have to fulfill. నీవు నేను If నిర్వర్తించాల్సిన ఒక thou షరతు shalt ఉన్నది. hearken
diligently unto the voice of the Lord thy God. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని. If you have a Bible, underline those words. బైబిల్ ఉన్నట్టయితే ఆ వాక్యాలను అండర్లైన్ చేయండి. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని. That means you have to listen to his voice. అంటే ఆయన స్వరమును మీరు వినాలి. But he's using the word diligent. కానీ శ్రద్ధ అన్న మాట వాడుతున్నాడు That అక్కడ. means you cannot be casual in your prayer time. అంటే మీ ప్రార్థన సమయంలో అలక్ష్యము మీరు You చేయలేరు. cannot be just religious in your prayer time. మీ ప్రార్థన సమయంలో మతపరమైన You మార్గం have ఉండకూడదు. to go with the desire and the longing to be able to hear his voice and wait on him. ఆయన స్వరము విని ఆయన కొరకు మీరు వేచి ఉండే ఆ హృదయము మీరు కలిగి ఉండి You వెళ్ళాలి. cannot go to God and say, God, speak to me, I got 5 minutes. దేవుని ఎదుగు వెళ్ళి ప్రభువా నాతో మాట్లాడు 5 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంది అని చెప్పకూడదు. God doesn't work like that. దేవుడు అలా పనిచేయడు సంగమా. Every one of you has gone to a restaurant sometime or the other. మనందరం కూడా ఏదో ఒక హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళామండి. And in a restaurant what happens? ఒక రెస్టారెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది? There are people that wait on you. ప్రజలు నీపై వేచి ఉంటారండి, అక్కడ They give you కనిపెడతారు. the menu వారు మెన్యూ ఇస్తారు and they నీకు. come back and say, what do you want? వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి అంటారు ఏం కావాలండి And అంటారు. many times I've said, wait, give me some more time. అనేక పనులు నేను చెప్పాను కొద్దిసేపు ఆగండి అని So చెప్తాను. they go away and they వారు come back again. వారు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ తిరిగి I వస్తారు. need a couple more minutes. నాకు ఇంకా కొద్ది సమయం So కావాలని they go చెప్తాను. away. మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. What are they doing? ఏం చేస్తున్నారు వారు? They're waiting to hear from me. నా నుండి వినడానికి వారు వేచి ఉన్నారని If కనిపెట్టుకుని they ఉన్నారు. pressurize me మరి వారు ఒకవేళ ఒత్తిడి వేస్తే and నాపై say, you got to tell or else we won't serve you. చెప్పాలి, లేకపోతే మేము మీకు ఏదో భుజించే Will I ఆహారం ever go పెట్టమని back to చెప్తే that restaurant? మళ్ళీ ఆ రెస్టారెంట్ కి తిరిగి వెళ్తానండి నేను? No, because they got to serve me. లేదు వెళ్ళను, ఎందుకంటే వారు When I నాకు సేవ go to చేయాలి. God in prayer, నేను ప్రార్థనలో దేవుని యొద్దకు వెళ్ళినప్పుడు I am there to serve him. నేను ఆయనకు సేవ చేయడానికి ఉన్నాను. I wait on him. నేను ఆయనపై వేచి I ఉంటాను. have to wait on him to speak to me. నాతో మాట్లాడడానికి నేను ఆయనపై వేచి ఉండాలి. Somebody say amen. ఆమేన్. So, if you shall hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. కాబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా స్వరము లేదా మాట శ్రద్ధగా విని. My friend, you got to understand how to hear the voice of God. స్నేహితులారా, దేవుని స్వరము ఎలా వినాలో నువ్వు గ్రహించి తీరాలి సంగమా. Many people think it is an audible voice. అనేక మంది ఇది చెవికి వినబడే స్వరం అనుకుంటారు. And quite a number of times God has spoken audibly. అనేక మార్లు దేవుడు చెవికి వినబడేట్టుగా But that మాట్లాడాడు కూడా. is not his normal way of communication. కానీ సాధారణంగా దేవుడు అలా సంభాషించాడు. Say amen. ఆమేన్. The way God speaks to us is by his spirit. మనతో దేవుడు మాట్లాడే విధానం ఏంటంటే తన ఆత్మ ద్వారా. See, go to the book of Romans, రోమీలకు రాసిన పత్రిక chapter 8. 8వ అధ్యాయము. Romans chapter 8. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము. And let's look at verse 14. 14వ వచనం చూసుకుందాం ఒకసారి. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరూ నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులయ్యుందురు. That means every son of God can be led by the Spirit of God. అంటే ప్రతి దేవుని కుమారుడు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపగలడు. John chapter 1 verse 12 says, అయితే యోహాను సువార్త 12వ వచనం సెలవిస్తుంది. as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God. ఎందరైతే ఆయనను అంగీకరించారో వారందరికీ ఆయన పిల్లలయ్యే అధికారమును వారికి So అప్పగించాడు. once I received Christ, కాబట్టి ఒకసారి నేను క్రీస్తును అంగీకరించినప్పుడు become? నేనేమవుతున్నాను? come on, say it loud. How many sons of God do I have in this house? ఎంతమంది దేవుని కుమారులు చేతులు చూపించారు? Praise God. Yes, it's generic. Even women are sons of God. స్త్రీలు కూడా Lift your దేవుని hand up if కుమారులే. you're a son of God. దేవుని కుమారులు అయితే చేతులు చూపించండి ఒకసారి. Then why is it that you're struggling to listen or hear the voice of God? మరి ఎందుకు దేవుని స్వరము వినడానికి This morning ప్రయాసపడుతున్నావు? I'm trying to show you something. ఈ ఉదయం ఒక చూపించాలని That ప్రయత్నిస్తున్నాను. because you're a son of God, నువ్వు దేవుని కుమారుడివి కాబట్టి according to the scripture, లేఖనమును you అనుసరించి have a right to be led by the Spirit of God. దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడే హక్కు నువ్వు కలిగి ఉన్నావు. But most people struggle కానీ అనేక మంది ఇబ్బందులు because పడుతుంటారు. they think they don't qualify. వారు అనుకుంటారు నాకు అర్హత లేదండి They're అంటారు. not holy enough. నేను అంత పరిశుద్ధుని కాదండి. God will speak to pastors but not to me. దేవుడు కేవలం పాస్టర్లతో మాట్లాడతాడు, God నాకు will కాదు. speak to holy people not to me. పరిశుద్ధులతో మాట్లాడతాడు దేవుడు, నాతో ఎందుకు మాట్లాడతాడు? You can never receive anything from God based on your holiness. నీ పరిశుద్ధతను ఆధారం చేసుకొని దేవుని నువ్వు ఏది పొందుకోలేవు. Everything is received on the basis of
of his righteousness. ఆయన నీతిని ఆధారము చేసుకునే సమస్తమును నువ్వు పొందుకోగలవు. Now righteousness is not a religious term. నీతి అంటే మతపరమైన ఒక మాట కాదు సంగమా. Righteousness is a legal term. నీతి అంటే అది చట్టబద్ధమైన మాట. And righteousness means నీతి అంటే right standing. సరిగా నిలబడే స్థితి. So when God's word says కాబట్టి దేవుని వాక్యం that I am the సెలవిస్తున్నది, righteousness of God in Christ నేను Jesus, క్రీస్తు యేసునందు దేవుని నీతి అయి ఉన్నానని చెప్తే it means దాని యొక్క అర్థము that according to the righteousness of Jesus Christ, యేసు క్రీస్తు నీతిని బట్టి I have been granted a right standing with God the Father. దేవుడు ఇప్పుడు తండ్రి అయిన దేవునితో సరిగా నిలబడే స్థితిని నేను So పొందుకొని I ఉన్నాను. have the right to come into his presence. కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చే అధికారం నేను కలిగి That's the ఉన్నాను. reason why in the book of Hebrews అందుకే హెబ్రీల గ్రంథంలో బైబిల్ it says సెలవిస్తున్నది, come with boldness into his presence ఆయన సన్నిధిలోనికి ధైర్యముతో రండి అని in the పిలుస్తున్నది. blood of Jesus. యేసు రక్తములో ధైర్యము. It's got nothing to do with our righteousness or our holiness. గమనించండి, మన నీతి లేదా మన పరిశుద్ధతలో ఇది ఏమీ లేదండి. The only requirement is this, ఒకే ఒక విషయం అవసరం, that you don't live in continuous sin. మీరు క్రమముగా కొనసాగే పాపములో జీవించకూడదు. Don't live in known sin, తెలిసిన పాపములో మీరు జీవించకూడదు. because that is living in sin and that is rebellion. అది పాపంలో జీవించడం ఉన్నది, ఆ తిరుగుబాటు చేయడం అయి ఉన్నది. Say amen. ఆమేన్. So if your heart, your conscience is clean, కాబట్టి నీ యొక్క మనస్సాక్షి శుద్ధంగా you can go శుద్ధమైనదంటే into the presence of God మీరు దేవుని and సన్నిధిలోనికి declare, Lord, I thank you, I'm a son of God. దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి, ప్రభువా నేను దేవుని కుమారుడని And నమ్ముతున్నాను, I thank you for the right standing you've given me in the blood of Jesus. క్రీస్తు యేసు రక్తంలో నీతో సరిగా నిలబడే స్థితిని ఇచ్చినందుకు నీకు వందనములు. Therefore, I fully expect to hear the voice of God. కాబట్టి నీ స్వరము వినడానికి ఎంతగానో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను. So now you go with expectation. కాబట్టి ఒక ఆశతో నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్తావు. Nothing is received from God without expectation. ఆశ లేకుండా దేవుని నువ్వు ఏది పొందుకోలేవు So సంగమా. when you go expecting to hear God, ఆయన స్వరము వినే ఆశతో నువ్వు వెళ్తే you will be able to catch what God is saying. దేవుడు చెప్పే మాటలను నువ్వు పొందుకోగలవు. But you have to understand కానీ మీరు అర్థం how చేసుకోవాలి, God speaks. దేవుడు ఎలా మాట్లాడతాడు. Because most people are missing him because they don't understand how God speaks. ఎందుకంటే దేవుడు ఎలా మాట్లాడతాడో అనేక మంది అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు, కాబట్టి తప్పిపోతున్నారు. And today is not the right day for us to talk about that. దాని గురించి మాట్లాడే సరైన దినం కాదండి ఈ Because రోజు. that will take us off in a different tangent. ఎందుకంటే మరో వైపున మనం తీసుకుని But వెళ్ళిపోతున్నది. let me remind you a few things. కానీ కొన్ని విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం One. చేస్తాను. ఒకటి, It is not usually through an audible voice. సాధారణంగా ఇది చెవికి వినబడే స్వరముగా It ఉండదు. is by the witness of the Holy ఇది Spirit. పరిశుద్ధాత్మ సాక్ష్యము ద్వారా And కలుగుతుంది. sometimes when he speaks aloud, కొన్నిసార్లు ఆయన గట్టిగా మాట్లాడినప్పుడు బిగ్గరగా others will not be able to hear. ఇతరులు వినబడకపోవచ్చు. For example, ఉదాహరణకు let's take Saul, సౌలును చూసుకుందాం. who was killing the Christians. ఆయన క్రైస్తవులను హతం చేస్తున్నాడు. And he now had papers and he was on his way to Damascus. ఇప్పుడు ఆ కాగితాలను తీసుకుని దమస్కు పట్టణానికి On వెళ్తున్నాడు. his way, he had an encounter with God. ఆయన మార్గములో దేవుని The కలుసుకున్నాడు. light shone and he fell off the horse. ఆ వెలుగు విరజల్లింది, ఆయన He పడిపోయాడు గుర్రం said, నుండి. who is it, Lord? ఇది ఎవరు ప్రభు అని And so చెప్పినప్పుడు Jesus said, యేసు I అన్నాడు, am Jesus, నేను యేసును, you know, whom you are persecuting. నీవు హింస పెడుతున్న యేసును అన్నాడు. So he heard God speak. కాబట్టి దేవుడు మాట్లాడడం There was వినగలిగాడు. a light shone. ఒక వెలుగు There was a విరజల్లింది. sound. శబ్దం But when వినబడింది. he got up, కానీ లేచినప్పుడు the Bible says బైబిల్ చెప్తుంది, the others that were around him చుట్టూన్న ఇతరులు saw the light, వెలుగును చూడగలిగారు, heard the sound, స్వరమును but they విన్నారు, never heard the words. కానీ మాటలు ఎన్నడూ Only వినలేదు. Saul could hear the words. సౌలు మాత్రమే మాటలు విన్నారు. Amen. Amen. So God will speak specifically to you. కాబట్టి దేవుడు వ్యక్తిగతంగా ప్రత్యేకంగా నీతో మాట్లాడతాడు. And the others around you may not be able to pick it up. నీ చుట్టూన ఇతరులు వారికి అర్థం Because he's కాకపోవచ్చు. communicating with your spirit man. ఎందుకంటే నీ ఆత్మ పురుషునితో ఆయన So సంభాషిస్తున్నాడు. this is the reason why you need to pray much in the Holy Ghost. అందుకే పరిశుద్ధాత్మలో అధికంగా ప్రార్థించడం The నేర్చుకోవాలి more you సంగమా. pray in the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మలో ఎంత అధికంగా the ప్రార్థిస్తావో more your spirit man is tuned to pick up what God is saying. అంతేగాని పరిశుద్ధాత్మ నీ యొక్క ఆత్మ దేవుని స్వరమును పొందుకోగలదు. Every one of us must start praying much in the Holy మనలో Spirit. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధాత్మలో అధికంగా ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి. Don't feel shy about speaking in tongues. భాషలతో మాట్లాడడం గురించి సిగ్గుపడకండి And దయచేసి. don't feel shy to say I'm a tongue talker. నేను భాషలతో మాట్లాడవాడిని చెప్పడానికి It's సిగ్గుపడకు. a gift that God has given దేవుడిచ్చిన వరం to అండి అది. communicate with God. దేవుడితో సంభాషించడానికి అది. And let me tell you, ఒక మాట చెప్తున్నాను, when you speak in the Holy మీరు Ghost, పరిశుద్ధాత్మతో మాట్లాడినప్పుడు the devil goes crazy. అపవాదికి వెర్రి పడుతుందండి, You పిచ్చి know పడుతుంది. why? ఎందుకో తెలుసా? Because he cannot understand a word of what you're saying. నువ్వు చెప్పే మాట ఒక్కటి కూడా వాడికి అర్థం కాదు. That's why he doesn't want you to speak in tongues. అందుకే నువ్వు భాష
భాషలతో మాట్లాడకూడదని దేవుడు That's why he కోరుకుంటాడు. will discourage people from speaking in tongues. భాషలతో మాట్లాడకుండా ప్రజలు You నిరుత్సాహపరుస్తుంటారు. observe your own life. నీ జీవితం గురించి You start off praying in tongues. నువ్వు భాషలతో ఆరంభించడం After a మొదలు few పెడతావు. days, కొన్ని రోజులు కాగానే You would be praying for an hour, గంట సేపు ప్రార్థిస్తావు. then it goes down to 40 minutes, తర్వాత 40 నిమిషాలు goes down అవుతుంది. to half an hour, తర్వాత అర్ధ గంట goes down అవుతుంది. to 10 minutes, 10 నిమిషాలు then అవుతుంది. you తర్వాత stop praying in tongues. ఇక భాషలతో ప్రార్థించడం The ఆపేస్తావు. enemy is against you. శత్రువు నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు సంగమా. He does not want you to pray in tongues. నువ్వు భాషలతో మాట్లాడకూడదని వాడు కోరుతూ ఉన్నాడు. I cannot tell you the importance of praying in tongues. భాషలతో మాట్లాడే యొక్క ప్రాముఖ్యతను చెప్పలేనండి ఇంకా It ఎక్కువగా. encourages you, నిన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నది, it builds your faith, నీ విశ్వాసాన్ని కడుతుంది, it helps you in your communication with God. దేవునితో నీ సంభాషణలో నీకు Your సహాయపడుతున్నది. spirit man is tuned to be able to pick up the things of God. దేవుని విషయాలను పొందుకోవడానికి నీ ఆత్మ పురుషుడు And ప్రేరణ praying కలిగి in ఉంటాడు. tongues ఈ యొక్క భాషలతో is మాట్లాడము the entry into the spiritual gifts of the Holy Ghost. ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరములోనికి ఈ యొక్క ప్రవేశమై ఉన్నది. So I was saying కాబట్టి నేను in చెప్తున్నాను the first service మొదటి ఆరాధనలో that we need to be a church మనము that not only knows how to pray ఒక సంఘంలో but also ప్రార్థన hear the voice of ప్రార్థన God. చేయడం ఎలా తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని స్వరం వినడం కూడా తెలుసుకోవాలి. Say amen. ఆమేన్. We need to pray without feeling shy. సిగ్గుపడకుండా ప్రార్థించడం నేర్చుకోవాలి. One of the things that I've observed, కొన్ని విషయాలు నేను గమనించాను. anywhere in the world, లోకంలో if ఎక్కడైనా any church is making progress ఏ సంఘం అన్నా పురోగతి కలిగి ఉంటే in the right way, సరైన విధానంలో that's a praying church. అది ప్రార్థించే సంఘంగా And that ఉన్నది. means it's not just the pastors that are praying, అంటే కేవలం పాస్టర్లు but కాదండి the ప్రార్థించేది. body knows how to pray. ఆ సంఘముకు తెలుసండి ఎలా If ప్రార్థించాలో. you go to South Korea మీరు సౌత్ కొరియాకి వెళ్తే and go to Pastor Cho's church, పాస్టర్ చో గారి when సంఘానికి they వెళ్తే start praying, వారు ప్రార్థించడం the ఆరంభించినప్పుడు whole church is full of noise. సంఘమంతా ఒక గొప్ప శబ్దం ఉంటుంది. Nobody is mumbling, ఎవరు కూడా సనగరు, nobody is just staring around, ఎవరు కూడా అలా but కూడగరండి. everybody is praying in the Holy Ghost. అలా దిక్కులు చూడగానే అందరూ పరిశుద్ధాత్మలో That's why ప్రార్థిస్తున్నారు. there is power. అందుకే అక్కడ శక్తి And ఉన్నది. I desire నేను వాంఛిస్తున్నాను that our church will be a praying church. మన సంఘము కూడా ప్రార్థించే సంఘంగా ఉండాలని. So I want you to pray in the Holy Ghost loudly. కాబట్టి బిగ్గరగా పరిశుద్ధాత్మలో And మీరు don't feel ప్రార్థించాలి. ashamed about praying in the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థించడానికి మీరు సిగ్గుపడకండి. But if you might say, Pastor, but I'm not filled with the Holy Ghost. పాస్టర్ గారు పరిశుద్ధాత్మలో నింపబడలేదు Well, పాస్టర్ గారు. this Friday night, ఈ శుక్రవారం we రాత్రి will have a special time to pray for you. మీ కొరకు ప్రార్థించే ప్రత్యేకమైన సమయం So కలిగి if you're ఉంటాము. not filled with the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి భాషలు మీరు మాట్లాడకపోతున్నట్టయితే please come on time on Friday night. శుక్రవారం రాత్రి సమయానికి రండి We దయచేసి. will minister to you మీకు పరిచయం చేస్తాము. and we'll speak. We will make sure that you know, understand to enter into this. అయితే దీనిలో ఎలా ప్రవేశించాలో మీకు తెలిసేలా మేము So ప్రయత్నిస్తాము. please do not be negligent, దయచేసి నిర్లక్ష్యం చేయకండి. but please do come and get blessed. రండి దీవించబడాల్సిందిగా All right, కోరుతున్నాము. go back to the verse. తిరిగి వచనానికి It వెళ్దామండి. says, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని to observe and to do. నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకుని ఎడల. Are you getting this? అర్థమవుతుందా సంగమా? First hear, మొదట వినాలి, then do. తర్వాత నడుచుకోవాలి. And all his commandments which I command thee this day, నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని అనుసరించి that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. అప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, ఈ దీవెనలన్నీ నీ మీదికి వచ్చి నీకు ప్రార్థించును. if, ఎప్పుడు? everyone say if. Can you see that? Once again, the condition. మరోసారి అక్కడ షరతు ఉన్నదండి. Thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy నీవు నీ God. దేవుడైన యెహోవా మాట వినిన ఎడల. Can you see that? That is repeated twice. గమనించగలుగుతున్నారు, 2 సార్లు రాయబడి ఉన్నదండి. Hearken to the voice of the Lord thy God. నీ దేవుడైన యెహోవా స్వరము వినిన ఎడల. So I believe I'm impressing upon you the importance of prayer where you can hear God's voice. కాబట్టి ప్రార్థన, దేవుని స్వరము వినే సమయం ఎంత ప్రాముఖ్యమో మీకు తెలియజేస్తున్నానని నమ్ముతున్నానండి. People of God, దేవుని the బిడ్డలారా, promise is వాగ్దానం ఏంటంటే I will send rain. నేను వర్షమును But how కురిపింపబోచున్నాను. will you experience this? కానీ మరి ఇది ఎలా అనుభవిస్తావు? That's what I'm laboring to teach you. అదే మీకు బోధించడానికి నేను Because ప్రయత్నిస్తున్నాను. around you there may be no rain. ఎందుకంటే నీ చుట్టూ వర్షం లేకపోవచ్చు, Around you there may be famine. నీ చుట్టూ కరువు ఉండవచ్చును. Nobody that you know may be experiencing the blessing. నీకు తెలిసిన వారు ఎవరు కూడా But ఆశీర్వాదం if you will అనుభవించట్లేదు. listen to what I'm sharing కానీ నేను చెప్పేది నువ్వు వింటే, and become a doer of what I say, నేను చెప్పిన దాన్ని అనుసరించి in నడుచుకుంటే, spite of what others experience నీ is, చుట్టూ వారి ప్రభు అనుభవం ఎలా you can ఉన్నప్పటికీ have the rain of God in your నీవు life. దేవుని వర్షమును కలిగి ఉండగలవు నీ Say జీవితంలో. amen. Hallelujah. ఆమేన్. Come హల్లెలూయా. on, shout hallelujah. హల్లెలూయా. Now, ఇప్పుడు Elijah proclaimed a fast. Elia- I'm sorry, a famine in the land ఏలియా ఆ దేశంలో కరువును under the ప్రకటించాడు instruction of the Lord. ప్రభువు యొక్క సూచన మేరకు. But the Lord provided his own
in the land of famine. కానీ ప్రభువు ఆ కరువు దేశంలో తన సొంత వారికి సమకూర్చాడు. This is what I want you to know. ఇది మీరు Notice. తెలుసుకోవాలి సంగమా. Elijah spoke and declared famine. ఏలియా మాట్లాడి ఆ యొక్క కరువును ప్రకటించాడు. But God did not take Elijah into another country to provide for him. కానీ దేవుడు ఏలియాను తన అవసరం తీర్చడానికి మరో దేశానికి తీసుకుని వెళ్ళలేదండి. He kept him in the land of famine. ఆ కరువు దేశంలోనే ఉంచాడు ఆయనను. And provided for him. తన అవసరములు తీర్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Elijah was on God's mind. ఏలియా దేవుని మనసులో ఉన్నాడు సంగమా. Somebody say, I'm on God's mind. I'm on God's mind. Say it again. I am on God's mind. The Lord provided for his own in the land of famine. ఈ కరువు దేశంలో కరువు ప్రాంతంలో దేవుడు తన సొంత వారి అవసరములు తీర్చాడు. But what did Elijah have to do? కానీ ఏలియా ఏమి చేయాల్సి వచ్చినది? Elijah had to receive instruction and had to obey the instruction. ఏలియా ఉపదేశములు పొందుకొని ఆ ఉపదేశమును చొప్పున నడుచుకోవాల్సి వచ్చినది. So one, receive instruction. మొదట ఆ ఉపదేశము Number సూచనలు 2, do the పొందుకోవాలి. instruction. రెండవది ఉపదేశాన్ని So చొప్పున let's go to 1 నడుచుకోవాలి. Kings chapter 17, please. కాబట్టి మొదటి రాజుల గ్రంథము 17వ అధ్యాయానికి మన బైబిల్ తెచ్చుకుందామండి. Turn with me to 1 Kings chapter 17, please. మొదటి రాజుల గ్రంథం 17వ అధ్యాయము Verse 2. రెండవ వచనం. And the word of the Lord came unto him. పిమట యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమైంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. What came to him? ఏమొచ్చిందండి ఆయన యొద్దకు? Word. యెహోవా వాక్కు. The word. దేవుని వాక్యము. The word is God's power. దేవుని వాక్యమే దేవుని శక్తి The word అయినది. is God's answer. దేవుని వాక్యమే దేవుని The word is సమాధానమైనది. God's provision. దేవుని వాక్యమే దేవుని The word is సమకూర్చైనది. God's instruction. దేవుని వాక్యమే దేవుని We ఉపదేశమైనది. need to receive the word. మనము ఆ వాక్యమును పొందుకోవాలి. The word of the Lord came to Elijah. యెహోవా వాక్కు ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై Saying, ఇలా అంటున్నది, Get thee hence and turn thee eastward, hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. నీవు ఈ చెట్టు నుండి తూర్పు వైపునకు పోయి యోర్దానునకు ఎదురుగానున్న కేరీతు వాగు దగ్గర దాగియుండుము. ఆ వాగు నీరు నీవు త్రాగుదువు. అచ్చటికి నీకు ఆహారము తెచ్చినట్లు నేను కాకోలములకు ఆజ్ఞాపించితినని అతనికి తెలియజేయగా. Hallelujah. Hallelujah. Now listen to this. జాగ్రత్త వినండి. God begins to give specific instructions. దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉపదేశములు This is ఇస్తున్నాడు. called Rhema. ఇదే రేమా మాట. God speaks to us దేవుడు specifically. ప్రత్యేకంగా In our వ్యక్తిగతంగా నాతో specific మాట్లాడుతున్నాడు. situation, మన వ్యక్తిగతమైన He will పరిస్థితుల్లో give you a specific word. వ్యక్తిగతమైన ఒక మాట నీకు ఇస్తుంటాడు. Say amen. ఆమేన్. Now he said, get up, ఆయన అంటున్నాడు, నువ్వు లేచి turn thee eastward, నువ్వు ఈ చెట్టు నుండి తూర్పు hide వైపునకు పోయి thyself by the brook Cherith. నువ్వు కేరితు వాగునంతర That is దాగి before ఉండుము. Jordan. యోర్దాను ఎదురుగా ఉన్నది. See, God knows where to prosper you. చూడండి, నిన్ను ఎక్కడ వర్ధిల్లింపజేయాలో దేవుడికి తెలుసు. That's why I said, అందుకే నేను చెప్పాను, your prosperity నీ is వర్ధిల్లుట not in a geographical location, భూ సంబంధమైన ఒక but ప్రాంతంలో it లేదు, is in Christ Jesus. కానీ అది యేసుక్రీస్తులో ఉన్నది. He has arranged a place నీ కొరకు ఒక స్థలమును for your సిద్ధపరిచాడు. protection, నీ క్షేమము కొరకు, for your నీ security, భద్రత కొరకు, and for your blessing. నీ ఆశీర్వాదము కొరకు. He knows where to keep you safe. నిన్ను ఎక్కడ క్షేమంగా ఉంచాలో ఆయనకు తెలుసు. There was a river called Jordan. యోర్దాను అనే ఒక నది There ఉన్నది. were other rivers in the land. ఆ దేశంలో మరికొన్ని There were నదులు many ఉన్నాయి. streams in the land. అనేకమైన కోనేటిలు There ఉన్నాయి. were large lakes in the land. పెద్ద పెద్ద There were many కోనేటిలు ఉన్నాయి. springs in the land. కొన్ని అనేకమైన కోనేటిలు ఉన్నాయి. But God said, కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, go to the brook called Cherith. కేరీతు అనే ఒక వాగు నొద్దకు వెళ్ళు అంటున్నాడు. Hallelujah. I said hallelujah. Because if he disobeys God, ఎందుకంటే దేవునికి అవిధేయత చూపిస్తే ఆయన he will miss the blessing of God. దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని తప్పిపోయేవాడు. In the natural, you think, why the little stream? Can I not go and stay by the Jordan River? మరి సహజంగా ఈ కోనేటి ఎందుకు, నేను యోర్దాను దగ్గరికి వెళ్ళి The ఉండొచ్చు కదా. Jordan River has much more water than this brook. ఈ యొక్క చిన్న కోనేటి కంటే యోర్దాను నదిలో ఎక్కువ నీరున్నాయి. No, God knows where your protection is. లేదు స్నేహితులారా, నీ క్షేమము నీ భద్రత He ఎక్కడ ఉందో said, దేవునికి go తెలుసు. and hide there. వెళ్ళి అక్కడ దాగి ఉండుము. Because God's protection is going to be upon him. ఎందుకంటే దేవుని భద్రత ఆయనపై If ఉండబోతున్నది. you go into the book of 1 Kings chapter 18, నువ్వు మొదటి రాజగ్రంథం 18వ అధ్యాయానికి వెళ్తే you will read in that place ఆ స్థలంలో నువ్వు ఇది చదవగలవు. that Elijah appears to one of the commanders of Ahab, ఆ ఆహాబు సైన్యంలో ఉన్న సేనాధిపతికి ఏలియా ప్రత్యక్షమై ఇలా అంటున్నాడు, and he says, go and tell the king that I'd like to see him. నీవు ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి రాజును చూడగోరుతున్నాడని చెప్పు అని చెప్పాడు. And the commander says, ఆ అధిపతి అన్నాడు, sir, let me tell you,
అయ్యా నేను ఒక మాట that our చెప్తాను. king sent people to all the nations around ఈ దేశములన్నిటికీ కూడా దూతలను పంపాడు రాజు, to check where you were. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావా అని And when they వెతకడానికి. said that you were not in that country, ఆ దేశంలో లేరు అని ఎవరన్నా he చెప్తే made them swear that you were not there. ఆ రాజ్యంలో చేతను ప్రమాణము చేయించుకొని ఉన్నాడు So ఆయన. he was being hunted by the government. కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా ఆయనను వేటాడుతున్నది. The king was looking for him. రాజు కూడా ఆయన కొరకు He వెతుకుతున్నాడు. sent his agents, his police, తన- his military to see and capture Elijah. తన సైన్యం వారిని, తన పోలీసు వారిని, వారందరినీ కూడా రక్షణ బలగాలన్నీ కూడా పంపిస్తున్నాడు Nobody వెతుకమని. could hold him. కానీ ఎవరు నేను Nobody కనుగొనలేకపోయారు. could find him. ఎవరు కూడా కనుగొనలేకపోయారు. Why? ఎందుకు Because మరి? God's protection was upon Elijah as long as he was by the brook Cherith. ఎందుకంటే కేరెతు వాగు దగ్గర ఉన్నంత కాలము దేవుని భద్రత ఆయన చుట్టూ When ఉండింది. you walk according to his instruction, ఆయన ఉపదేశము చొప్పున నడుచుకున్నప్పుడు his స్నేహితులారా నువ్వు, protection will be upon ఆయన you. భద్రత నీపై ఉంటున్నది, His security will be upon you. ఆయన క్షేమము నీపై ఉంటున్నది, And his provision will be with you. ఆయన సమకూర్పు నీకు తోడుగా ఉంటున్నది. He never lacked. ఆయన He ఎన్నడూ కూడా didn't have to worry about where his food would come from, నా ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని కూడా చింతించాల్సిన how అవసరం it లేదండి. would be cooked. అది ఎలా వండుతాము All దాన్ని. he had to do was go find the place that God said. దేవుడు చెప్పిన స్థలాన్ని వెతకాల్సిన పని అండి And in ఆయనకు. that place, ఆ స్థలంలో he had to eat and drink and sleep. ఆయన తిని తాగాలి, పడుకోవాలి. No sweat, చెమట లేదు, no toil, ప్రయాసం లేదు, only obedience. కేవలం విధేయత. Somebody say amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. He said, I've already commanded the ravens. ఆయన అన్నాడు, నేను కాకోలములకు నేను ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. The government can stop the delivery through DHL. అయితే డిహెచ్ఎల్ ద్వారా ఆ యొక్క డెలివరీని The ప్రభుత్వం government ఆపగలదు. can stop FedEx. ఫెడెక్స్ ని కూడా ఆపగలదండి They can ప్రభుత్వం. stop Speed Post. స్పీడ్ పోస్ట్ ని కూడా ఆపగలదు They can ప్రభుత్వం. stop Blue Dart. బ్లూ డాట్ ని కూడా But ఆపగలదు. they can't stop the ravens from coming to కానీ you. కాకోలం నీ వద్దకు రాకుండా వాటిని ఆపలేడు. God has a way to beat the Babylonian system. బబులోను వ్యవస్థను ఓడించే దేవుడు You వ్యవస్థ కలిగి don't ఉన్నాడు. have to depend on the Babylonian system. బబులోను వ్యవస్థపై నువ్వు ఆధారపడాల్సిన How అవసరం లేదు. can God get it to me? దేవుడు ఎలా నా ఎదుగు తీసుకుని That రాగలడు? is the least of your botheration. అది నువ్వు చింతించాల్సిన అవసరమే లేదు. Because God knows how to overcome the Babylonian system. బబులోను వ్యవస్థను ఎలా జయించాలో దేవునికి తెలుసు. People that hate you will come and bless you. ఎవరైతే నిన్ను ద్వేషిస్తున్నారో వారిని People నిన్ను that వచ్చి don't దీవిస్తారు. love you will come and give you. నిన్ను ప్రేమిస్తున్న వారు నీకు God వచ్చిస్తారు. will make it happen. అది జరిగేలా చేస్తాడు దేవుడు. Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. But you have to receive instruction. కానీ ఉపదేశమును పొందుకొని Don't follow logic, follow your spirit. స్నేహితులారా, నీ తెలివితేటలను నువ్వు అనుభవించుకోకు, కానీ నీ ఆత్మను వెంబడించు. Don't follow reason, follow the Holy Spirit. కారణాలను వెంబడించకు, కానీ పరిశుద్ధాత్మను వెంబడించు. When you live in where God wants you to live, దేవుడు ఎక్కడ జీవించమంటున్నాడో అక్కడ నీవు that's జీవించినప్పుడు where you will enjoy the protection of God అక్కడే దేవుని భద్రతను నువ్వు and the అనుభవించగలవు. covering of God, దేవుని కాపుదలను the అనుభవించగలవు. security of God, దేవుని భద్రతను and the అనుభవించగలవు. provision of God. దేవుని సమకూర్పును అనుభవించగలవు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He said, I will send you meat. ఆయన అన్నాడు, నేను నీకు ఆహారమును పంపుదును. Oh, I said, Lord, thank you. You gave me the same heart. ప్రభువా, నీవు I నాకు don't like అదే హృదయం. vegetables too much. నాకు అంతగా కూరగాయలు అంటే ఇష్టం లేదండి, I like meat. కానీ నాకు మాంసం ఇష్టం. When I said that in the first service, a lot of people were laughing. I said, oh my God, you're my bro. You're my brother. మొదటి ఆరాధనలో చెప్పినప్పుడు చాలా I మంది know we got to నవ్వుతున్నారు. eat vegetables. అందరికీ కూడా అదే Good for ఇష్టం. your health, but you like meat, don't you? మాంసం అంటే అందరికీ ఇష్టం And కదండి. God provided him meat. దేవుడు ఆయనకు మాంసమును పంపించాడు. Say amen. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆమేన్, ఆమేన్. Amen. God will fulfill the desires of your heart. దేవుడు నీ హృదయ వాంఛలను తీరుస్తానంటున్నాడు. And not dependent on the economy of the country you live in. నీవున్న ఆ దేశపు ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉండి కాదు. But what is the secret? కానీ రహస్యం ఏంటి మరి? Able to hear his instruction ఆయన ఉపదేశములు వినే and చెవి కలిగి ఉండాలి. follow the instructions. ఆ ఉపదేశమును చొప్పున You have to నడుచుకోవాలి. observe to do. నువ్వు చేయడము నేర్చుకోవాలి సంగమా, దాని చొప్పున. amen. ఆమేన్. Well, today I want to stop over here ఈ రోజు ఇక్కడ ముగిస్తాను. because this is where I stopped in the first service and I మొదటి don't want ఆరాధనలో- to take you any further. మొదటి ఆరాధనలో ఇక్కడే ఆపేశాను. So ముందుకు we తీసుకుని can take వెళ్ళండి. you on next week. వచ్చే వారము ఇంకా ముందుకు, ఆదివారం ఇంకో ముందుకు తీసుకుని వెళ్తాను. Praise the Lord. Were you blessed this morning? దేవునికి స్తోత్రం. దీవించబడ్డారండి. I'm trying to impress upon you మీపై ఇది నేను the చెప్పాలనుకుంటున్నా need మీకు. to walk in obedience to God's word. మనం దేవుని స్వరమునకు విధేయతతో నడుచుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Everybody stand to your feet. అందరం లేచి నిలబడదాం ఒక్కసారి. Let's pray in the Holy Ghost for some time and loud. కొద్దిసేపు బిగ్గరగా Come on. పరిశుద్ధాత్మను We're going to pray ప్రార్థించుకుందాము.
for the salvation of the souls. ఆత్మల రక్షణ కొరకు And we're going ప్రార్థిస్తాము. to pray that everyone will have an ear to hear what the Spirit of the Lord has to say to us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో చెప్పే ఆ స్వరము వినే చెవి కలిగి ఉండాలని మనం ప్రార్థిస్తాము. Are you ready? సిద్ధంగా ఉన్నారా? Ready? Open your mouths. Come on. 1, అందరూ 2, 3. Come on, let's pray. రిఖాలా మందరా బ్లాంతాలబో సిందా బ్రాందియారా మంద బ్రాందాలబో సిందా లా బా 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 రిఖాది రాబా లా లా హస్త్రో మందిరి యాంద బ్రాందాలబో ఇర్లా బీదార్ Lord బ్రాందాల Jesus, బింద Lord Jesus, Lord Jesus. Yadora mandare ఇర్లా బీరా shalabanda మందరా బ్లాందాలబో Magrondele kista halabo shakwa. Gazuti krasabanda brosia. Don't feel shy now. Come on, loudly. I want you to pray loudly. Come on. Pray louder. Pray louder. Pray, బిగ్గరగా pray ప్రార్థించండి. louder. Come స్వరమెత్తి on. ప్రార్థించండి. Praise the యాందో Lord. రబో శిఖారాబోలో ఇలా బ్రాందారబలో బ్రాందారబో ఇలా బ్రాందారబో శాంతరబో శిఖారాబో ఇలా బ్రాందారబో Madroti tabasabanda brosi kalabahule. ఇలా బ్రాందారబే Lishuti basabanda brosi ba 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 ba. Jesus, we thank you, Lord. I pray, my Father, that you would grant ears to hear what the Spirit of the Lord has to say to each and every one of us. Lord, let us become a people that know how to pray much in the Holy Ghost. Come on, pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit. Jesus, 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 come on. Don't feel shy now. Don't feel shy. Open your mouth loud. Don't stare. Don't stop. Come on. I want you to pray loud with emotion. Pray with emotion. Come on. Lord, stir the Spirit. Stir the Spirit. Pour your Spirit afresh upon us, Lord. Pour your Spirit upon your people. Pour your Spirit, Lord. Holy Ghost, come, Lord. Holy Spirit, fall afresh upon your people. In the name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah to the Lamb of God. Every unsaved person be born again today, Father. Every backslider return to you, Lord, today. In the name of Jesus. Stir the hearts of your people. Stir our hearts, Lord. Stir our hearts, Lord. Stir our hearts, my Father. Pour your Spirit. Lord, we cry out to you. Oh my God, oh my God, oh my God. Hallelujah. Leshana makata masekua. Lebron de bende brashakala basua. Lebron de reklamasi bende brosia. Nena manda klishika de bende brosia. Lebron. In Jesus' name. Amen. I want you to do this every day. ప్రతిరోజు చేయాలండి ఇది. We got to be a people that know how to pray and hear. ఎలా ప్రార్థించాలి ఎలా వినాలో వినే ప్రజలుగా మనం ఉండాలి. I'm telling you, this year is going to be different for every one of us. నేను చెప్తున్నాను అందరి కొరకు ఈ సంవత్సరం You వ్యత్యాసంగా receive ఉండబోతున్నది. instruction, you start doing it and see how God is going to promote your life. ఉపదేశం పొందుకొని దాని చొప్పున నడుచుకుంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ఎలా హెచ్చిస్తాడో Let చూడండి. us stop being religious. మతపరంగా ఉండడం మానండి. Let us start being real. నిజమైన Let వారిగా our ఉండాలి. walk with God be real. దేవునితో మనం నడక నిజమైనదిగా Let us have ఉండాలి. real experiences with God. దేవునితో నిజమైన అనుభవాలు మనం కలిగి ఉండాలి సంగమా. Let us serve Him. ఆయనను సేవ చేయాలి.
చేయాలి. Say amen. ఆమేన్. Please be seated for a minute. ఒక నిమిషం పాటు దయచేసి And every కూర్చోండి. head bowed, every eye closed. అందరము తల్ల వంచి కళ్ళు మూసుకుందాం. If you're here this morning and you're not born again, ఈ ఉదయం నీవు ఇక్కడ ఉన్నావు, నువ్వు తిరిగి or జన్మించావు. maybe